Dear friends and students, I welcome you to my today's class. Today also I would like to continue the topic direct speech and indirect speech. But I take up imperative sentences in indirect speech today. A sentence which expresses an order, a command, a request, or a suggestion, proposal is called an imperative sentence. So we have to follow two rules while changing an imperative sentence from direct speech into indirect speech. Direct speech ಇಂದ indirect speech ಗೆ imperative sentence ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ change of reporting verb. Second rule is change of verb. Change of reporting verb ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? If the direct speech expresses a proposal, then the reporting verb said is changed into proposed. If there is a suggestion, reporting verb is changed into suggested too. So if there is a command, reporting verb is changed into commanded. If there is an order, it is changed into ordered. If there is a request, if it indicates request, then reporting verb should be changed into requested. Like this, reporting verb has to be changed. This is the first rule. Second rule, change the verb into an infinitive by adding to before it. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಟು ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತೃಪದ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದಲೇ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಗೋ ದೇರ್, ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ವಿಂಡೋ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಟು ಕಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಟು ಕಮ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಓಪನ್, ಟು ಓಪನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಹಾಗೆ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನಾವು ಟು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವು ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The doctor said to the patient, take light food. So what does this sentence indicate? What is there in the sentence? There is an advice. Doctor is advising to the patient to take light food. Therefore, let us change the reporting verb to advised. The doctor advised. Advised the patient. Let us remove comma and inverted comma and make the verb take to an infinitive. To take light food. That's all. We have followed the two rules. Don't smoke inside the bus, said the conductor to the passenger. Conductor passenger ಹೇಳ್ತಾನೆ, don't smoke inside the bus. ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. What is there? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಸಜೆಷನ್ ಇದೆಯಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಿ passengers not to smoke. Therefore, let us change the reporting verb. The conductor warned the passenger. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಸ್, ಇದು ಡೋಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು. ನೋಟ್ ಏನಿದೆ, ಯೂಸ್ ಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಫಿರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಫಿರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಟು ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೋಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಟು. ಸೊ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾರ್ನ್ಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಾಟ್ ಟು smoke inside the bus. Not to smoke inside the bus. Let us go to the next example. Please show me the way to the nearest temple, said the old man to the policeman. Old man policeman ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಮಿ ದಿ ವೇ ಟು ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್. ಸಮೀಪದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂಡಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್
Reporting verb to be changed. The old man requested the policeman. The old man requested the policeman. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಶೋ ಇದೆ. ಶೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಟು ಶೋ. ಟು ಶೋ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇದೆ, ಮೀ. ಮೀ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಶೋ ಹಿಮ್ the way to the nearest temple. Please show me the way to the nearest temple, said the old man to the policeman. This is direct speech. The old man requested the policeman to show him the way to the nearest temple. That is the indirect form of speech. Third. Next example. Burn the old letters, my brother said to me. So what is the indication of this sentence? Burn the old letters. So this indicates the suggestion. Therefore, my brother suggested ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಅಲ್ಲ, ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೀ. So now burn, this is the verb. Let us do it infinitive. Let us add to before the verb burn. To burn the old letters. To burn the old letters. Look at the next example. He said, sit down. So here, ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. There is no object of the reporting verb. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟು ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್. ಹಿ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಹಿ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ. ಮೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹಿ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ ಟು ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟು ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಡೂ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಸೆಡ್ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್, ಕಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ವರ್ಬು. ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟು ಡೂ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಡೂ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಯಾಸಿಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕಮ್. ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ದೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೌ ಅನ್ನೋದು ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ, ಟುಮಾರೋ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಚೇಂಜ್. ಹಿಯರ್ ಟುಮಾರೋ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಕಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. Next, let us move to the next example. Do as I do, she said to the children. Again also, she asked the children, or even we can write it as ordered the children also. We can use if it is it can be used in that sense also. She ordered the children. Ordered the children. Here do is a main verb. This is not an auxiliary verb. Therefore, do ಹಿಂದೆ ನಾವು ಟು ಸೇರಿಸಿ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಡೂ ಆಸ್ ಐ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಶಿ. ಟು ಡೂ ಆಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಕೇಸ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಟು ಡೂ. ಶಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಡೂ ಆಸ್ ಶಿ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್.
ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೂ ಅನ್ನೋದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಡ್. ಶಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಡೂ ಆಸ್ ಶಿ ಡಿಡ್. Next example, the commander said to the soldiers, march forward. So here there is a command. Commander is commanding to the soldiers to march forward. Therefore, reporting verb said to should be changed to commanded. The commander commanded the soldiers march forward. The verb march, we have to put to before it and we should make it in infinitive. To march forward. To march forward. I said, let us sing together. So in this sentence, there is a proposal. I am proposing to sing together. Therefore, reporting verb should be changed to proposed. I proposed. Here we have to add that. Let should be changed to should. As it becomes the first personal pronoun. That we as becomes we. Its nominative case is we. That we should sing together. ಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಲೆಟ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ವಿ ಶುಡ್ ಸಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯೂನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯೂನ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಮೆಮೊ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ordered the peon. Circulate is the verb. Let us make it an infinitive by adding to. To circulate. So this is the subtle verb. This becomes that in indirect speech. To circulate that memo. This memo becomes that memo. That memo among the staff. Dear students, today I will complete here. If you like this video, please do share and also subscribe. Thank you very much. Thank you all.